إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد وصلنا إلى رمي الجمار أيام التشريق. قلنا أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 لمن تأخر، فللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه الإمام البخاري ومسلم. وإن كان بعض الفقهاء قالوا أن هذا في الجمار الثلاث لا يخص جمرة العقبة، ولأن الطريق الآن لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى الجمرات الثلاث تاركا منى عن يمينه ومكة عن يساره فحسنه بعض أهل العلم، يعني هذا ليس في جمرة العقبة فقط. وإن كان بعضهم يذكر أن الذي ثبت فيه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في جمرة العقبة. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بارك الله فيك. وتقدم في الإحرام
ذكر نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز أيضا عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات. ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك، قال: في رمي الجمار من كان يستطيع الرمي بنفسه فيستطيع أن يصل إلى الجمرة ويرمي بنفسه، لا يجوز أن يوكل غيره، ولو وكل غيره وهو قادر فإن الرمي لا يصح. مثال ذلك إنسان يريد أن يبقى في مكة وهو قادر على أن يذهب ويرمي بنفسه، فوكل غيره، فإن رمى غيره عنه هو كالعدم لا يجزئ عنه شيئا. أما من كان معذورا لا يستطيع أن يذهب بنفسه ليرمي، إما لضعفه كالصبي الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو المريض الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو كبير السن الذي بلغ من السن مبلغا يضعف معه على أن يزاحم الناس ويرمي بنفسه، أو من كان مع مريض يحتاجه لا يستغني عنه فإنه كالمريض، أو المرأة إذا كان معها طفل ترضعه ولم تجد من يقوم به دونها، وكذلك المرأة الحامل، فإن المرأة الحامل يخشى على بطنها أن تضرب أثناء الرمي، وهذا ضرر بين، فهؤلاء يجوز لهم التوكيل، وإذا وكلوا صح رمي الموكل عنهم، غير أن الوكيل يشترط فيه أن يكون حاجا، فلا يجوز توكيل من لم يحج، لأن الذي لا يحج رميه بدعة. لو أن إنسانا ذهب إلى الجمار وقال: أنا أريد أن أرمي، أنا لست حاجا لكن أريد أن أشارك الحجاج وأرمي مع الحجاج، نقول له بدعة، فغير الحاج لا يرمي عن نفسه ولا يرمي عن غيره، فيشترط أن يكون حاجا، ويشترط أن يبرئ ذمته من الرمي، وذلك بأن يبدأ بالرمي في الجمرة الصغرى فيرمي عن نفسه أولا، ثم وهو في مكانه ينوي الرمي عمن وكله. هذا قلنا المتاح والأيسر اليوم، سواء وكله واحد أو أكثر على الترتيب، يعني يستطيع أن ينوب شخص عن عدة حجاج، عدة أشخاص، فماذا يفعل؟ بالترتيب يرمي عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبيه، سواء وكله واحد أو أكثر على الترتيب، ثم ينطلق إلى الوسطى فيبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ثم يذهب إلى الثالثة الكبرى فيرمي عن نفسه ثم عن من وكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, toujours avec Inch'Allah Ta'ala les rites de l'Hajj ou l'Umrah étape par étape. On a vu qu'il était permis aux pèlerins
de lapider les 3 stèles de tous les côtés, quel que soit l'endroit. Il lui est permis de faire cette lapidation. Et il est recommandé, lorsqu'il lapide la grande stèle d'Al-Aqaba, le jour de l'Aïd, que Mina soit à sa droite et Mecca soit à sa gauche. C'est ce qui est recommandé. Certains juristes, ils ont élargi la chose, ils ont dit c'est pas spécifique uniquement à cette stèle-là. Il peut le faire même pendant les 3 jours de Tashriq. Même que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté la façon de sa lapidation. En effet, il est rapporté d'après Abdurrahman ibn Yazid qui avait fait le pèlerinage avec Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, et il avait vu lapider la grande stèle avec 7 cailloux. En laissant la maison, Al-Kaaba sur sa gauche et Mina sur sa droite. C'est ça qui s'est positionné ainsi. En disant, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, là, ce lieu-là, c'est le lieu où lui fut révélé Surat al-Baqarah. Il rapporte, il décrit l'endroit exact, le lieu exact où il s'est positionné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lapider cette stèle. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Et il se peut qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a mentionné spécifiquement Surat al-Baqarah. Il aurait pu dire ici, ce lieu-là, cette position-là, c'est le lieu où s'est positionné celui à qui Surat Al-Nisa fut révélée, Surat Al-Imran fut révélée, mais il a choisi le Baqarah. Alors les savants disent, il se peut qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a mentionné spécifiquement Surat Al-Baqarah du fait de ce qu'elle comprend comme clarification d'un grand nombre des actes du pèlerinage dans la lapidation des stèles qui fait partie de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnée dans la parole d'Allah azza wa jal puis Surat Al-Baqarah, le verset 203 où Allah azza wa jal dit dans le sens et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qu'il se comporte en piété à partir du bout de 2 jours à s'attarder non plus. Après, ça reste une interprétation du savant, rahimahullah ta'ala. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud il a choisi ces termes, cette formulation-là? Allah ta'ala. Mais les savants, ils ont donné cette interprétation. Il a précédé dans le chapitre au sujet de l'ihram, de la sacralisation, qu'Ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, a rapporté le consensus des savants quant à la permission de lapider à la place de l'enfant, qui ne peut supporter la lapidation. Donc lui, un enfant, il ne peut pas lapider. Son papa, sa maman, ou qui que ce soit, peut lapider à sa place. Et à l'instar de l'enfant, il est aussi permis de lapider pour celui qui ne peut lapider lui-même pour cause de maladie, par exemple, de vieillesse, une personne très âgée, une grossesse, une femme en période de grossesse. Et ce conformément à la parole d'Allah, craignez Allah donc autant que vous pouvez. Et puisque le temps de la lapidation est limité dans le temps, et il ne peut être rattrapé après son expiration, et puisque la lapidation est le seul parmi les actes du pèlerinage où il est permis de déléguer, c'est le seul. On ne peut pas déléguer autre que ça. Quelqu'un il va rester à ta place à Arafah, à Muzdalifa, à Wahakada. C'est le seul qu'on peut déléguer quelqu'un pour le faire à notre place. Donc, et puisque la lapidation est le seul parmi les actes du pèlerinage où il est permis de déléguer une autre personne pour l'accomplir, contrairement aux autres actes, tels que la station à Arafah, passer à Muzdalifa, à Mina, ça, il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Qui peuvent avoir lieu tant que le malade ou autre y est présent, et contrairement au tawaf et au sa'i, qui peuvent être accomplis pendant le jour du sacrifice et au-delà pendant le mois de pèlerinage et après celui-ci,
au-delà pendant le mois de pèlerinage. Par ailleurs, celui qui est délégué pour la lapidation doit lapider pour lui-même. Il y a parmi les conditions de la délégation, c'est que la personne que tu as déléguée, il doit le faire en premier pour lui-même. Puis pour les autres, dans chacune des stèles. Il est une condition que le délégué soit aussi un pèlerin. Deuxième condition. Donc il faut qu'il le fasse en premier pour lui, et il faut qu'il soit un hajj. Et la lapidation d'autres n'est pas considérée, autre que le pèlerin. C'est-à-dire la personne que tu dois déléguer doit être parmi les pèlerins. Car il n'est pas parmi à autre que le pèlerin de lapider pour lui-même ou pour autrui. Cheikh Suleiman, hafizallahu ta'ala, il nous apporte quelques précisions par rapport à cela. Et il dit concernant le lancer des pierres, la lapidation, celui qui est capable de lancer lui-même, qui peut atteindre le lieu de lancer et lapider par lui-même, il ne lui est pas permis de mandater quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Allez, celui qui peut se déplacer, qui peut atteindre l'endroit, et il faut qu'il le fasse lui-même, il n'a pas le droit de déléguer. Et s'il mandate quelqu'un malgré cela, est-ce que la lapidation est valide? Malgré qu'il peut le faire, qu'il peut atteindre l'endroit, il peut marcher, il n'y a aucun empêchement. Mais il a décidé de déléguer quelqu'un. Et cette personne, il fait partie des hujjaj. Est-ce que la lapidation qu'il fait pour cette personne, elle est valide ou pas? Elle n'est pas valide. Exemple, le cheikh dit exemple. Une personne veut rester à Mecca, alors qu'elle est capable d'aller elle-même pour accomplir la lapidation. Si elle délègue quelqu'un d'autre, alors le lance effectué par cette personne n'est pas valable. C'est comme si rien n'avait été accompli. Adam, néant. En revanche, celui qui a une excuse valable, qui ne peut pas aller lui-même pour lancer ses pierres, par exemple en raison de sa faiblesse. Un enfant en bas âge qui ne peut pas lancer lui-même. Un malade incapable de lancer. Une personne âgée, trop affaiblie pour se frayer un chemin parmi la foule et lancer. Quelqu'un qui accompagne un malade dépendant de lui. C'est-à-dire que la personne elle ne peut pas se déplacer. Et il y a une personne qui s'occupe de lui, qui ne peut pas quitter. Ça, c'est une raison valable. Une femme qui allaite un enfant et ne trouve personne pour s'occuper de lui. Ou encore une femme enceinte, car il y a un risque que son ventre soit heurté durant la foule au moment du lancer, ce qui constitue un danger manifeste pour elle. Toutes ces personnes, que le cheikh il a cité comme ça, il a cité ces exemples-là, il a dit toutes ces personnes sont autorisées à mandater un tiers pour lancer à leur place. Si elles mandatent quelqu'un de lancer les pierres, eh bien, dans ce cas-là, la lapidation, elle est valable, elle est valide. Toutefois, il est obligatoire que le mandataire soit lui-même un pèlerin. On l'a dit tout à l'heure. Il n'est pas permis de mandater une personne qui ne fait pas al-hajj. En effet, une personne qui ne fait pas le hajj et qui va jeter les pierres, disant « Je ne suis pas pèlerin, mais je veux participer avec les pèlerins au lancer. » Il dit « Je vais lapider. » Ben, cela constitue une innovation dans la religion d'Allah. Tu n'es pas pèlerin, pourquoi tu lapides? Ainsi, celui qui n'est pas pèlerin ne peut ni lancer pour lui-même ni pour autrui. Il est également nécessaire que le mandataire ait déjà accompli le lancer pour lui-même. Il va commencer par lui-même. Avant de le faire pour celui qui l'a mandaté. Cela se fait comme suit. Il commence pour jeter les pierres à la petite stèle, pour lui-même, puis tout en restant sur place,
il a l'intention de lancer pour là où les personnes qui l'ont mandaté. Il arrive à la petite stèle, Al-Jamal al-Soura, il lapide pour lui. Et après, par la suite, il reste sur place, il lapide pour Amr. Il reste sur place, il lapide pour Zayd. Il reste sur place, il lapide pour le Hussein. Il peut être mandaté par plusieurs personnes. Bien sûr, qui rentrent dans toutes ces excuses valables qui les empêcheraient de le faire. Et qu'il le fasse dans cet ordre-là. Ensuite, il va à la moyenne, après par la suite, il va à la grande, et il va lapider pour tous ces gens-là. Il commence toujours par soi-même, après par la suite, il lapide pour les autres. وأصل الرمي يعني ما هي قصة الرمي؟ أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عرض عليه في مواضع الجمرات لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فرماه ب7 حصيات. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، ولقد رواه الإمام البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وفي الطواف بيان أصل الرمي وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله إياها في حجته وعمرته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمار. L'origine de la lapidation remonte au fait que le shaitan s'était exposé à Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam au niveau des endroits des stèles quand il voulait égorger, sacrifier son fils Ismaël alayhi salam. Et il le lapida avec 7 cailloux. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte et fait remonter au prophète alayhi salatu wassalam, le hadith il est authentique. Il a dit, lorsqu'Ibrahim alayhi salam, Ibrahim al-Khalil, arriva sur les lieux des rites du pèlerinage, le shaitan s'exposa à lui devant la grande stèle d'Al-Aqaba. Ibrahim alayhi salam le lapida, lui ajouta des cailloux, il lui ajouta 7 cailloux, jusqu'à ce qu'il s'enfonça dans la terre, le shaitan. Ensuite, il s'exposa à lui une deuxième fois, à la deuxième stèle. Alors, Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, il le lapida avec 7 cailloux, encore une fois, jusqu'à ce qu'il s'enfonça dans la terre. Ensuite, il s'exposa à lui devant la troisième stèle. Ibrahim alayhi salatu wassalam faisait de même. Il la lapida avec 7 cailloux jusqu'à ce qu'il s'enfonça dans la terre. Donc c'est devenu un rituel.
Hein, cette lapidation qu'on fait, puis Ayam et Tashriq, c'est devenu un rituel par rapport à cette histoire-là. Et avant de continuer, Al-Hajj kullu ya ikhwani. Le pèlerinage, c'est tout un historique. Et le musulman, le pèlerin, à chaque fois qu'il a des connaissances, où il maîtrise ces sujets-là, il connaît un petit peu toutes les péripéties de l'Hajj. Ben évidemment, quand il les accomplira, il les accomplira avec méditation, avec humilité. Il se dit, voilà, Rami al-Jamarat, à titre d'exemple qu'on vient de citer, c'était Ibrahim alayhi salam qui a lapidé le shaitan avec 7 cailloux parce qu'il est venu s'exposer à lui, au kada, au kada. Le fait que je fasse sa'i, bayna Safa et Marwa, c'est Hajar, Ismaïl, qui faisait ce parcours-là et qui courait de cette partie-là à cette partie-là. Tawaf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc. Il voit le Kaaba, il va se remémorer l'histoire de la Kaaba, comment elle a été construite, etc. etc. Donc quand on a en présence de ce genre de choses, évidemment, toutes ces œuvres-là, tous ces rites-là, ils prennent un autre sens. Après, il ne connaît rien du tout, ça devient... C'est le fait, voilà, j'ai vu des gens faire, j'ai fait. Et Abdullah ibn Abbas, il nous dit, radiyallahu ta'ala anhuma, c'est Shaitan que vous lapidez et c'est la religion de votre père que vous suivez. Quelle belle formulation. Il a dit, vous, c'est-à-dire que ce geste que vous faites, cette ibadah que vous faites, cette lapidation que vous faites, c'est le Shaitan que vous lapidez et vous suivez le rituel de votre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc ce hadith clarifie l'origine de la lapidation et nous avons précédemment vu dans le chapitre du Sa'i que l'origine de ce dernier remonte aux actes de la mère d'Ismaïl, Hajar. Dans le chapitre du Tawaf se trouve l'origine du fait de forcer le pas durant les 3 premiers tours de Tawaf. Pourquoi on force le pas? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, parce qu'il a ordonné aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum de le faire. C'est quoi la raison? Et ces actes furent établis et sont prouvés dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui les a accomplis lors de son pèlerinage et de ses umrah. Les musulmans les accomplissent prenant comme modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais sans donner au stade l'appellation de démon. C'est pas Shaitan. Shaitan, il n'est pas là, hein, comme le pensent certains. C'est pour ça qu'il y a des excès. Et l'ignorance, elle pousse toujours vers l'excès. On fait des choses qui n'ont pas été légiférées. Et il faut se contenter d'appeler cela lapidation, disent-elles. تبقى مسألة فقط وهي مسألة انصراف الأصيل من منن إذا وكل غيره في الرب. فالأصل أن من أناب غيره في الرمي فليس له أن يخرج من منى حتى يرمي المستنيب عنه إلا إذا كان من أصحاب الأعذار والضرورة التي ترغم صاحبها من النفر في منى كالحامل التي أوشكت أن تضع والمريض الذي استفحل مرضه ولم يجد في منى من يسعفه وما إلى ذلك. Reste une question. بعض أهل العلم ومنهم شيخ فركوس concernant النيابة في الرمي. La question de déléguer une personne pour la lapidation des stèles. Alors la personne qui délègue doit rester à Mina jusqu'à ce qu'on termine la lapidation pour lui.
C'est pas il délègue quelqu'un pour la lapidation des stèles et lui il part. Il rentre chez lui. Ou là il descend pour faire tawaf al-wada'. Déjà tawaf al-wada' il ne peut pas le faire tant qu'il lui reste encore des rites à faire. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait en dernier. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي في أحكام طواف الوداع يكون هذا من آخر عهده بالبيت. C'est-à-dire c'est la dernière chose qu'il va faire. C'est tawaf al-wada'. Mais sinon, il n'a pas à quitter Mina ou à voyager sous le prétexte qu'il a délégué une personne à lapider à sa place. واضح. لماذا? Alors, les savants qui disent ça, c'est quoi leur argument? Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas quitté Mina jusqu'à ce qu'il a terminé la lapidation des stèles. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منا حتى أنهى الرمي وقال خذوا عني مناسككم. Et il a dit prenez de moi vos rites. Alors celui qui est vraiment dans l'obligation de quitter Mina à cause d'une contrainte, comme la femme qui est au point d'accoucher, un malade que sa maladie s'est aggravée et il n'a pas pu trouver quelqu'un pour le soigner à Mina. Ceux-là peuvent quitter Mina. Sinon, à la base, celui qui délègue une personne doit rester à Mina jusqu'à ce qu'on termine la lapidation pour lui. واضح. مفهوم هذا؟ Ça concerne tout ce qui concerne رمي الجمار أيام التشريق. Alors, السنة, qu'est-ce qu'on a dit? Sur le niveau pratique, la personne, elle va venir de Mina pour la lapidation des stèles. تجد رواقين. Elle va trouver deux couloirs, un sur la droite et un sur la gauche. De préférence de prendre celui qui est à gauche, pour celui qui vient de Mina. Comme ça, il laisse Mina sur sa droite et Mecca sur sa gauche. Il essaye de se rapprocher au maximum des stèles. Et il prépare les pierres. Il peut utiliser une bouteille où il met les cailloux avec lesquels il va lapider les stèles. Et on a dit, il doit choisir la taille. Et ça doit être des pierres, pas autre chose que les pierres. D'accord? S'il arrive à les trouver sur le chemin, ou la Amina, il peut trouver ces pierres. Et à chaque fois, il sort les 7 pierres, comme ça, il ne va pas se tromper par rapport au nombre. À la première stèle, avant d'arriver à la stèle, il sort 7 pierres et il les garde dans sa main. Il essaye de se rapprocher au maximum et il lapide la stèle, la petite stèle, il commence par la petite stèle, par 7 pierres, en faisant takbir avec chaque pierre. Et il dit, comme il est rapporté de qui? De Abdullah ibn Mas'ud, ainsi que de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Alors, Allahu Akbar, اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. Jusqu'à ce qu'il termine la 7e pierre. D'accord? Là, النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أسفل الواد. الوضوء ليس الطهارة ليس شرط في الرمي. C'est-à-dire celui qui perd ses ablutions en allant vers Mina, la purification يعني d'avoir ces petites ablutions, ce n'est pas une condition. وإن كان كل العبادات الأفضل المستحب أن يكون على طهارة. Toutes les adorations, il est préférable que la personne a les ablutions. Mais sinon, même s'il perd les ablutions, son remis, sa lapidation est valable. يأخذ بطن الواد, يعني là, les 2 stèles, il prend au fond à droite. Il se met face à la qibla et la qibla elle est un peu inclinée. Comme ça, ويدعو طويلا. Et il essaye de faire le dua le maximum qu'il peut, jusqu'à ce qu'on lui dise allez. Hatta, jusqu'à ce que les autorités te disent avancez. Après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il revient sur le côté gauche. Et pareil. Avec cette pierre, Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabroura wa dhanban maghfoura.
Allahu Akbar, et on a dit l'essentiel, que ce caillou-là, cette pierre, elle tombe dans le bassin. Il ne vise pas qu'il doit toucher le mur ou quoi que ce soit. Wadah. Une fois qu'il a terminé la deuxième stèle, il se met à gauche, au fond à gauche, pareil, face à la qibla, et il fait dua longuement. Et une fois qu'il a terminé le dua, il avance à la troisième stèle qui est l'Aqaba, et il fait la même chose. Et une fois qu'il a terminé la lapidation de la stèle de l'Aqaba, là, il part. Soit ceux qui descendent à Al-Aziziyya s'ils ont leur hôtel à Al-Aziziyya, sinon, il revient à Mina pour passer la nuit à Mina. Et il veille à Mina de faire la prière en groupe, d'occuper, de remplir son temps à Mina par al-adhkar, qira'at al-Qur'an, al-dhikr, dua, et éviter al-namima ou al-ghiba. Et c'est pour les hommes et pour les femmes, les deux. هذه أيام qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha radiyallahu anha أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. C'est des jours pour manger et boire et aussi évoquer le nom d'Allah Azza wa Jalla. Alors il fait ça comment? Combien de jours? Il fait le 11 et il doit impérativement passer la nuit à Mina. On a dit là, le mabit fi Mina c'est une obligation. Après le 12, et tout le temps on a dit c'est après al-Dhuhr que le temps de la lapidation commence. Il le fait pour le 12 et il le fait aussi pour le 13 pour al-Muta'akhirin. Al-Muta'akhir, c'est ce qui est mieux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yata'ajjal. Maintenant, si la personne elle va partir, elle doit partir à Mecca, d'accord? Parce qu'elle doit rentrer, accomplir Tawaf al-Wada' et rentrer chez elle. Là, il fait ta'ajjal. Mais sinon, لماذا يتعجل الناس وهم ماكثون في مكة؟ Pourquoi ils font ta'ajil alors qu'ils sont encore à Mecca? Ça va faire encore un jour d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous a dit profitez. C'est possible, c'est la première et la dernière fois que la personne aura cette occasion. Alors si celui qui veut faire un ta'ajjul, il doit quitter Mina avant Al-Maghrib, le 12e jour. Si le Maghrib arrive alors qu'il est encore à Mina, il doit impérativement passer la nuit. الذي غربت عليه الشمس شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى هذا وجب عليه المبيت في منى يوم الثالث عشر يوم ليلة الثالث عشر إلا من عزم على الخروج ولكن حبسه الزحام فهذا يخرج ولا يبيت. Par contre, celui qui il a regroupé, il a ramassé toutes ses affaires pour partir, mais il était pris parce qu'il y avait beaucoup de monde, il était pris sur le chemin, soit par la foule, et il n'a pas pu quitter Mina, celui-là il peut sortir. Mais par contre, celui qui n'avait aucune contrainte, il doit quitter Mina avant le Maghrib. Si le Maghrib arrive alors qu'il est encore à Mina, celui-là il doit passer la nuit. Et après, il lui reste la dernière lapidation, commence aussi après Dhuhr, et il doit quitter Mina après, une fois qu'il a terminé la lapidation de ses stèles. Et là, il a fini al-manasik al-khassa bi Mina. هذا قد فرغ من المناسك التي تقام في هذه المشاعر. Après, il lui reste quoi? S'il n'a pas fait Tawaf al-Ifada et al-Sa'i, il le fait après. Sinon, il fait Tawaf al-Wada'. Et Tawaf al-Wada', il le fait juste avant son départ. Tawaf al-Wada' يكون قبل السفر. نعم. هذا طواف الوداع بدون سعي، طواف فقط، ما في سعي. طواف الوداع فقط. طواف الوداع. Alors des questions par rapport à ce qui concerne la lapidation des stèles? نعم.
هي هذا لا يمسح لا يتعمد. Il est permis que la personne regroupe للحاج أن يجمع رمي يومين في يوم واحد. واضح؟ إنسان مثلا مريض وأحس بأنه ضعفان لا يستطيع أن يذهب إلى الجمرات، فأخر رمي اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الأخير، فيأتي الجمرات يرمي عن اليوم الأول الصغرى، ثم عن اليوم الثاني، ثم عن اليوم الثالث، ثم يتقدم للوسطى يرمي عن اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى ويرمي عن اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث. C'est-à-dire celui qui, par rapport, parce qu'il était faible, il était malade, il savait qu'il ne pourra pas faire le trajet jusqu'au stèle pour lapider les stèles. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, de préférence, qu'il retarde, s'il sait que cette maladie, elle est passagère. S'il voit ou il connaît, par exemple, il y a des gens, ils savent que s'il est pris par la fièvre, ça va prendre minimum une semaine, voire à 10 jours. Et le temps de la lapidation, là, va sortir. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Là, il délègue. D'accord? ولا تجوز النيابة هكذا فقط. Il délègue. C'est qui délègue? On a vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Sulaiman Arhil. وهذا الذي يقول به أهل العلم. لا ينيب من يستطيع أن يرمي بنفسه. Celui qui peut lapider lui-même, il n'a pas à déléguer quelqu'un. Ça veut dire لا يستهزئ بشعائر الله عز وجل. Il ne faut pas qu'il prend les rides d'Allah عز وجل يعني à la légère. Alors si il voit il pourra le faire par exemple le dernier jour, il regroupe la lapidation des stèles comme le prophète صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في جمع الرمي. C'est clair? Mais savoir, mais maintenant, c'est sincèrement, c'est par rapport au trajet. C'est le trajet qui est loin. C'est le trajet qui est loin. Et c'est ça qui fait la différence après par rapport au forfait. Alors c'est à titre de connaissance. Al-Mu'aysam et Majar al-Kabsh, c'est ça qui fait la différence par rapport au forfait. Les forfaits qui sont à Majar al-Kabsh, ils sont à partir de 11 500 jusqu'à 13 000 euros. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la proximité de l'Jamarat. Majar al-Kabsh, tu sors, tu es à Masjid al-Khaïf. Tu peux prier même à Masjid al-Khaïf. Tu traverses, tu fais la lapidation et tu reviens à la tente. Mais ça coûte. Par contre, le reste, al-Mu'aysam, c'est par rapport au trajet. Le trajet pour arriver, maintenant c'est à savoir, al-Khayma, elle est où? Le compte les Européens. On est où exactement? Si maintenant on est à l'entrée, là, à peu près entre 40 à 50 minutes pour arriver au stèle, à pied. Ça, c'est l'aller. Ah, c'est pour arriver, c'est tout. Et c'est pour ça, après, il faut voir avec les autorités comment programmer la lapidation. Si maintenant on voit, déjà là, il fait presque 40 degrés, 42 degrés. D'accord? Là, au moment que le temps de la lapidation, il commence de Dhuhr jusqu'au Fajr, on peut lapider la nuit. C'est plus facile, surtout pour les personnes âgées. Et on vous a recommandé pour les personnes, par exemple, qui ont une mobilité réduite, prenez des fauteuils roulants. Prends-le d'ici. Là-bas, tu peux prendre un là-bas. Ce qu'il faut savoir, que des fois, quelqu'un il peut te passer un. Mais des fois, la roue, elle est tordue. Des fois, la chaise, elle n'est pas confortable. On peut trouver là-bas. On peut même acheter. D'accord? Mais maintenant, celui, par exemple, qui va utiliser un fauteuil roulant, ça ne diminue pas de sa récompense. Il le prend là-bas, une fois qu'il a terminé, ça trouve sabilillah là-bas. Il le laisse à la mosquée pour l'utiliser. Wallah, il le laisse là-bas. Khalas.
quoi l'ihram? Oui, parce que les gens, ils s'accrochent par rapport au hajjaj, comme ça vient de tout Ousmane. Et là, il y a ceux qui déchirent, il y a ceux qui prennent des morceaux. Et je vous ai dit, même, il y a des gens, ils ont trouvé du sihr sur le tissu qui couvre le Kaaba. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le soulèvent. Eux, le vêtement, normalement, d'habitude, ils le changent au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, et je pense aussi, fait le Muharram. 2 fois. 2 fois dans l'année. Ils changent le vêtement-là qu'ils mettent sur le Kaaba. Tawaf. Il n'y a pas de rêve. Fait le Hajj. De manière générale, à part à n'importe quel moment, tu vas là-bas, il y a du monde. Les meilleurs moments. Maintenant, après, c'est quoi? C'est juste par rapport à la chaleur. Voilà. La personne, elle peut gagner juste ce critère-là. Que quand il fait frais le soir, là, la personne, elle peut faire mieux le tawaf. Parce que s'il arrive là-bas, avec la foule, et il peut pas, tu peux ni avancer, ni tu dois suivre la foule, ou tu es là, ou khalas. Tawaf, il prend 3 heures, tu vas le faire en 3 heures, il prend 5 heures, tu vas le faire en 5 heures. Alors imaginez quelqu'un qui est exposé comme ça au soleil pendant 3 heures ou là 4 heures, c'est pas facile. Khalas. Ah non, non. Non, on en a dit dans le cas où la personne, voilà. السنة إذا احتيج لها يرمي. النبي صلى الله عليه وسلم il a donné cette dérogation à qui? الرعاة, les bergers, les chamaliers et ceux qui abreuvaient les hujjaj. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés par quoi? Par garder des chameaux et ramener de l'eau aux hujjaj. D'accord? Mais sinon, le meilleur, c'est de faire chaque rite pendant son temps. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On doit faire se rapprocher au maximum de Hajjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est le but de ces cours, c'est d'apprendre à sunna et de se rapprocher au maximum. Alors, une fois qu'il a terminé la lapidation des stèles, il a quitté Mina, là, il lui reste un rite qui concerne son hajj. يبقى له عبادة تتعلق بحجه وهي طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: والمقصود به أن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت، يعني آخر شيء يفعله ماذا؟ الطواف بالبيت، فيطوف قبل أن يخرج كالمودع، ولذلك سماه العلماء طواف الوداع. وإلا فالمقصود أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف ثم يخرج، فإذا حصل هذا منه فقد حصل المقصود. وهو مطلوب من كل حاج يريد أن يغادر مكة بعد حجه عند مغادرته، حتى أهل مكة إذا أرادوا السفر بعد الحج على الراجح من أقوال أهل العلم المكي إذا حج هذا العام مثلا وأراد أن يسافر بعد حجه من مكة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا لكل من ينفر من مكة، حتى من يذهب إلى جدة أو إلى الطائف فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. ولا دليل عند المفرقين بين الناس إلا أهل مكة إذا لم يريدوا أن يخرجوا منها. إذا كان الآن
أهل مكة ماكثون في مكة، فهؤلاء لن ينفروا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث على أن الذي سيخرج من مكة يجعل آخر عهده الطواف بالبيت. Donc une fois que le pèlerin il a fini tous ses rites, bihamdillah, il lui reste une chose à faire. La dernière chose à faire, c'est tawaf al-wada, le tawaf d'adieu. Et ce tawaf-là, que le pèlerin accomplit avant de quitter Mecca, après avoir terminé son pèlerinage. Il s'agit d'une obligation du pèlerinage, tawaf al-wada. Et il n'a pas été autorisé de le délaisser qu'à la femme en état de menstru ou celle qui a accouché, elle est toujours en période de logis. La preuve de cela a précédé dans le chapitre sur les obligations du pèlerinage et l'Umra. Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, dans Hidayat al-Salik, il dit ce qui est visé par cela, c'est que le pèlerin fasse de son dernier acte à la maison sacrée, le Kaaba, le tawaf. Dernière chose qu'il devrait faire avant de quitter Mecca, c'est de faire tawaf al-wada. En tournant autour de le Kaaba avant de quitter Mecca. C'est tel un adieu. C'est pour cette raison que les savants l'ont appelé tawaf al-wada. L'essentiel est donc que la dernière chose qu'il fasse à la maison sacrée, c'est at-tawaf. Puisqu'il parte. Si cela est accompli, alors l'objectif est atteint. Ce tawaf est requis de tout pèlerin, quel que soit le hajj, qui souhaite quitter la Mecque après avoir accompli le hajj au moment de son départ. Et s'il souhaite partir après cela, qu'il fasse avant tawaf al-wada. Même les habitants de Mecca. Mais est-ce que c'est dans l'absolu pour les habitants de Mecca? Non. Les habitants de Mecca, s'ils ont accompli le hajj cette année-là, par exemple, et ils veulent voyager, ils veulent sortir de Mecca, dans ce cas-là, ils doivent faire tawaf al-wada. Même si c'est les Mecquois. Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, il dit tel est l'avis le plus prépondérant parmi les opinions des savants. Ils doivent accomplir tawaf al-wada. Il a dit par exemple un habitant de Mecca qui a accompli le hajj cette année et souhaite voyager ensuite, quel que soit son voyage, il quitte Mecca. Alors s'il veut ensuite voyager, il lui est obligatoire de faire tawaf al-wada. Cela concerne toute personne qui quitte Mecca, même s'il va à Jeddah, ou même s'il va à Taïf, ou autre. Il lui est alors obligatoire de faire tawaf al-wada. Il n'existe aucune preuve valable pour ceux qui font une distinction entre les gens, sauf en ce qui concerne les habitants de Mecca, s'ils ne comptent pas la quitter. Yani, un Mecquois qui habite à Mecca, qui réside à Mecca, il a fait le hajj. Il a fini les rites de hajj et il revient chez lui à la maison. Est-ce que celui-là, on va l'obliger de faire tawaf al-wada? Mais par contre, ce Mecquois qui réside à Mecca, il a fait le hajj, il a terminé ses rites, et puis il va sortir, il va voyager à l'étranger, il va voyager à Jeddah, à Riyad, ou je ne sais pas moi, et bien il doit faire tawaf al-wada. Même le Mecquois. Mais à condition s'il souhaite partir de Mecca. فيما يتعلق الحج واجب من واجبات الحج. بالنسبة للعمرة، هل يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع؟ هذا يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وحكاه بعضهم إجماعا لمن خرج بعد العمرة مباشرة، إلا إن من الفقهاء من أوجب طواف الوداع على المعتمر. والراجح هو قول الجمهور كما تقدم، أنه لا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع بعد عمره. كما أن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد عمرتها، بل طافت ثم سعت وأجزأها هذا عن طواف وداع الحج، ولم يجب عليها أن تطوف بعد العمرة، فدل ذلك على أن المعتمر لا يجب عليه أن يطوف للوداع. لكن نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب، لأن الطواف عبادة مستحبة أصلا، فكونه يأتي بالطواف بعد العمرة فهذا زيادة عمل مشروع يثاب عليه، وليخرج من خلاف العلماء. هل طواف الوداع للمعتمر له نفس الحكم بالنسبة للحاج؟ وجزاكم الله خير. في مناسك الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج لبيت الله الحرام أمر وجوب أن يكون آخر عهده بالبيت، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أخرجه الإمام البخاري ومسلم وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح من قولي العلماء، وإنما يسن له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة الحج الأصغر، أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي والدرقطني من حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله في التمهيد: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. وقد ذكر له الزيدعي رحمه الله في نصب الراية جملة من الطرق والشواهد يثبت الحديث بمجموعها. وخرج طواف الوداع من حكم الوجوب إلى السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه 4 مرات ولم يأمر أصحابه أن يودعوا، فدل ذلك أن وجوب طواف الوداع من أعمال الحج وأحكامه لا من مناسك العمر وواجباتها، لذلك لا يلزم شيء بتركه له في العمرة. Donc on a vu un instant que Tawaf al-Wada' est une obligation pour le Hajj. Pour celui qui accomplit le Hajj, la dernière chose qu'il doit faire avant de quitter Mecca, c'est de faire Tawaf al-Wada'. طيب, et pour le Mu'tamir alors, celui qui fait l'Umrah, est-ce que Tawaf al-Wada' est une obligation pour lui? On va voir ce que disent les savants, rahimahumullah ta'ala. Donc il est recommandé à celui qui a accompli une Umrah de faire un Tawaf d'adieu après sa Umrah. Recommandé. Au moment où il s'apprête à quitter Mecca. Mais cela n'est pas obligatoire. Donc s'il le fait, très bien. S'il ne le fait pas, il n'y a pas d'obligation pour lui de le faire. Pourquoi cela? Les savants ils disent que parce que tous les hadiths faisant état de son obligation, elles concernent uniquement le pèlerinage. Et ça c'est l'opinion de la majorité des savants, y compris la doctrine des 4 écoles juridiques. يعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني ils s'accordent tous que Tawaf al-Wada' pour le Mu'tamir est une recommandation. Cheikh Suleiman hafizahullah ta'ala, expliquant la parole que je viens de lire là, c'est une parole de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad.
dans son mansek. Cheikh Suleiman, il explique cela, c'est la parole de Cheikh, il dit, selon la majorité des savants, et c'est l'avis le plus juste, certains ont même rapporté un consensus à ce sujet. Celui qui quitte Mecca juste après avoir accompli l'Umrah n'a pas effectué Tawaf al-Wada'. Toutefois, certains juristes ont considéré qu'il est obligatoire pour lui, pour celui qui a accompli l'Umrah, de faire également Tawaf al-Wada'. Mais l'avis le plus solide est celui de la majorité. Comme mentionné précédemment, à savoir que Tawaf al-Wada' n'est pas obligatoire pour celui qui fait l'Umrah. En effet, le prophète alayhi salatu wa salam a accompli 4 umrahs. Et il n'a pas été rapporté qu'il ait fait un tawaf d'adieu après l'une d'elles. De même, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha a accompli une umrah avec le hajj, après le hajj, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté non plus qu'elle ait fait un tawaf al-wada' après celle-ci. Elle a simplement fait tawaf et sa'i, ce qui lui a suffi comme adieu à l'occasion du hajj. Et il ne lui a pas été imposé un tawaf après la umrah. Cela prouve que l'auteur d'une umrah, celui qui fait une umrah, n'est pas tenu d'accomplir tawaf al-wada'. Ce n'est pas une obligation. S'il le fait, Allah, très bien. Mais on ne va pas l'obliger. On ne va pas lui dire, ah non, tu dois quitter Mecca, donc tu dois faire tawaf al-wada', c'est obligatoire. Ah non. Cependant, de nombreux juristes ont précisé qu'il est recommandé de le faire. Mustahab. Car le tawaf est un acte d'adoration recommandé en soi. Donc le fait de faire un tawaf après la umrah constitue une œuvre supplémentaire légiférée, pour laquelle on sera récompensé, et cela permet également de sortir de la divergence entre les savants. Est-ce que tawaf al-wada', pour celui qui a accompli la umrah, a le même statut juridique que celui du pèlerinage? Et il incombe au pèlerin d'accomplir Tawaf al-Wada' lors de sa visite de la maison sacrée juste avant de quitter Mecca. Ça c'est qui? C'est le pèlerin, le Hajj. L'on argument à cet égard du hadith narré par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, où il dit que le messager d'Allah sallam ordonna aux gens de faire du Tawaf autour de la maison sacrée, le dernier rite à accomplir avant de regagner leur demeure ou leur pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne parte sans la dernière chose qu'il ait visitée ne soit la maison. Quant à celui qui a accompli une umrah, il ne lui est pas obligatoire de le faire, selon l'opinion la plus juste de la majorité des savants. Néanmoins, il est recommandé ou il est préconisé de l'accomplir par observance de la sunna, avant de regagner son pays, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la umrah, c'est le petit pèlerinage. Al-umrah, c'est le petit pèlerinage. Donc, le tawaf d'adieu n'est pas obligatoire, et ce faute d'arguments confirmant son caractère obligatoire à son niveau. Il faut toujours un délil, et on n'a pas un délil pour ça. De plus, le prophète sallam n'avait pas accompli Tawaf al-Wada' lors de sa sortie de Mecca quand il a accompli sa Umrah au titre de rattrapage, Umrah al-Qadha. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli avant son Hajj 4 Umrah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pèlerinage et 4 Umrah dans l'ensemble. Et il n'a pas ordonné à ses compagnons de faire Tawaf, Tawaf al-Wada'. Ce qui prouve que l'obligation du Tawaf al-Wada' fait partie des rites et règles du Hajj uniquement, et non pas des rites concernant la Umrah et ses obligations. Donc, celui qui accomplit une Umrah n'est pas ou n'a pas à faire de Tawaf al-Wada' par obligation. S'il le fait, Allah mubarak. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة ونوى به الإفاضة والوداع وسافر بعده أجزأه عن الوداع، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. يعني الإنسان الآن أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، فإذا نوى بالإفاضة الوداع في نفس الوقت حتى وإن كان بعد طوافه سعي فلا بأس.
وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى. مسجد القهقرى يعني يبقى ينظر إلى البيت ويمشي وظهره يعني ووجهه إلى الكعبة كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: إذا انتهى من طواف الوداع فإنه ينبغي أن يتنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، فإن بعض الناس يظن أن طواف الوداع لا تصلى بعده ركعتان، يظنون أنه ما دام أنه طواف وداع ويجب أن يكون آخر العهد بالبيت أنهم لا يصلون ركعتين، وهذا غلط، بل يصلي من طاف طواف الوداع ركعتين بعد الطواف. وذكرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لكل سبع ركعتان. الأمر الثاني أن يخرج من المسجد خروجه المعتاد، ولا يشرع أن يلوح للبيت كما يفعل بعض الحجاج اليوم. إذا طافوا للوداع يلوحون كأنه يودع، وبعضهم يقبل وكذا، هذه بدعة. كذلك مثلا لا يخرج القهقرة وهو أن يمشي للخلف، وذلك بأن يمشي إلى الخلف ويجعل البيت أمامه حتى يخرج من الباب، فإن هذا أيضا بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعظم للبيت العارف بحق ربه انصرف انصرافه المعتاد. ولذلك من جهل بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه البدعة، فقد رأيت فيما يسمى باليوتيوب صورة لبعض الحجاج غفر الله لنا ولهم وهم في سطح المسجد الحرام ويودعون البيت بأيديهم ويبكون ويرجعون على الخلف. وكتب بعض الناس ما شاء الله ما شاء الله عليهم، قال: هذه بدعة لا يحتفى بها ولا يفرح بها، يعني لا يحتفون. نعم، نقول إخواننا قال نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم لعلهم جهل بهذا الأمر، لكن لا يحتفى به، يعني لا يحتفى، لا يفرح يعني يفرح بهذا الأمر على أنه فعله، بل هذا الأمر من البدع المحدثات. ومن القبيح أيضا ما يفعله بعض الناس من أنه إذا انتهى من الركعتين بعد الطواف تصور سيلفي مع الكعبة، وهذه من محدثات هذه الأيام، وهذا في الحقيقة أمر قبيح ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، ولا يجوز فعله في خارج الحرم، فكيف بفعله في داخل الحرم. Le pèlerin, lorsque le pèlerin retarde Tawaf al-Ifada, on a vu que Tawaf al-Ifada c'est un pilier. Quand on dit Tawaf al-Ifada, bien sûr, c'est ça. Et il peut le retarder jusqu'au moment de son départ de Mecca. Et il a l'intention de faire Tawaf al-Ifada et d'adieu en même temps. Yani, il doit partir, absolument. Donc il lui reste que ce pilier-là à faire. Maintenant, si par ce tawaf-là, il a l'intention de faire tawaf al-ifada et en même temps l'intention de faire tawaf al-wada', il lui est permis de le faire. Il voyage ensuite. Même s'il fait le sa'i après tawaf al-ifada. Donc c'est-à-dire il peut rassembler les deux intentions. Accomplir al-fard, le pilier, et en même temps, il émet l'intention qu'il est hada tawaf wada' en même temps, et il va le sa'i par la suite et il va partir. C'est permis, il n'y a aucun mal pour cela. Et après avoir terminé son tawaf, le wada', le pèlerin sort normalement de la mosquée. Ça veut dire quoi, il sort normalement de la mosquée? Pourquoi il sort normalement de la mosquée? Il y a une sortie anormale? Hein? Pourquoi Cheikh précise ici? Il dit que celui qui a fait Tawaf al-Wada', il sort de la mosquée normalement. Ou il a juste Cheikh, il dit ça comme ça. Hein, à votre avis? Il dit ça comme ça, Yann. Hein? Non. Justement, quand on lit ce genre de choses, là, on entend, on écoute ce genre de choses, c'est que Cheikh, il veut dire quelque chose.
Et non en marchant à reculant. Allahu Akbar, il y a des gens qui marchent à reculant. Eh ben oui. Peut-être ceux qui n'ont pas fait l'Umrah, ceux qui n'ont pas fait le Hajj, ils n'ont pas fait ce genre de choses, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Allah al-Musta'an, il y a des gens, l'ignorance, elle les a tellement aveuglés. Et par imitation, bien sûr. Soi-disant, pour vénérer Al-Kaaba, alors on ne lui tend pas le dos. Comme à Médine, vous allez voir ceux qui vont faire l'Umrah à la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils vont visiter Al-Masjid. Et puis en même temps, ils visitent la tombe du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tournent pas le dos, ils khorjou comme ça, ils khorjou en reculant, croyant bien faire, masakin. Donc après avoir terminé son tawaf al-wada', que le pèlerin sorte normalement de la mosquée, et non en marchant en reculant comme le font certains ignorants. Car il n'y a aucune preuve de cela dans la sunna, et cela fait partie des innovations inventées. Ça, c'est la parole du Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Suleiman, en expliquant tout ça, il dit, lorsqu'on termine tawaf al-wada', il convient de prêter attention à 2 points. 2 points. Le premier point, il faut accomplir 2 unités de prière après tawaf al-wada'. Et les frères, wallah, il y a beaucoup qui ne l'en font pas. Beaucoup de gens ne font pas ça. Parce que une mauvaise interprétation, l'ignorance, l'imitation, je ne sais pas. Alors lui, dans sa tête, il s'est dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Akhiru ahdin bil bayt, tawaf. Donc lui, il s'est limité à ça. Ah ouais, non, il y a le dernier, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la dernière chose à faire, c'est le tawaf. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de... Donc Cheikh, il attire l'attention, il dit, il faut accomplir 2 unités de prière après tawaf al-wada'. Certaines personnes pensent à tort qu'il ne faut pas prier après ce tawaf sous prétexte que c'est un adieu et que par conséquent il ne faut plus rien faire après. C'est une erreur. En réalité, celui qui effectue le tawaf al-wada' doit bel et bien prier 2 rak'at après son tawaf. Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi kulli subu'in. Subu'in, c'est quoi? C'est 7 tours. Rak'atayn. Fi kulli subu'in. Y compris tawaf? Non. Tawaf? Tatawwa. Surrogatoire. Fi kulli subu'in. Deuxième point, il doit quitter la mosquée normalement, comme il le fait d'habitude. Comme tu rentres à la mosquée d'une façon, ben tu sors de la même façon. Il doit quitter la mosquée normalement, comme il fait d'habitude, sans effectuer de gestes particuliers. Il n'est pas prescrit de faire des signes d'adieu à la Kaaba avec la main. Au revoir. Maaleykoum. Comme certains pèlerins le font. Les frères, celui qui n'a pas fait l'Umrah, n'a pas fait le Hajj, il n'a pas été sur place, il n'a pas fait ces choses-là, peut-être il s'tagrab. Il va se dire, mais subhanallah, il y a des gens qui font ça. Mais quand vous allez, Inch'Allah, qu'Allah vous facilitera tous, là, vous allez voir les frères. Et là, vous allez remener ce qui dit Cheikh Suleiman et d'autres savants. Donc, il n'est pas prescrit de faire des signes d'adieu à la Kaaba avec la main, comme certains pèlerins le font aujourd'hui avec Tawaf al-Wada'. Certains embrassent leurs mains. Ça. Ce qui est une innovation. De même, il ne faut pas sortir en marchant en reculant. Gagner le dos, tourner à la sortie pour garder la Kaaba en face de soi jusqu'à la sortie. C'est également une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était pourtant celui qui vénérait le plus al Kaaba et connaissait le mieux le droit de son Seigneur, alayhi salatu wa sallam, a quitté les lieux de manière normale, comme à son habitude. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est donc par ignorance que certaines personnes célèbrent ces actes innovés. Regardez, subhanallah, comment Cheikh il est magnanim. Il n'est pas rude, il jugeait. Il dit, Masakin, c'est par ignorance qu'il le fait. D'avoir une bonne opinion des autres. Masakin, ils font cette erreur, ils font ça tout, mais parce que c'est des ignorants, ils ne savent pas. C'est donc par ignorance que certaines personnes célèbrent ces actes innovés. Et il a dit, j'ai vu. À mon avis, on lui a montré. Parce que les machaïs, ils ne partent pas leur temps comme nous. Le YouTube ou ils s'en suivent. C'est qu'on lui a montré. On lui a dit, regarde,
Il a dit, j'ai vu sur YouTube une vidéo de certains pèlerins, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à eux, se trouvant sur le toit de la mosquée sacrée, faisant des gestes d'adieu avec les mains, pleurant et repartant en marchant à reculant. Donc, Cheikh, il l'a vu de ses propres yeux. Et certains internautes ont écrit des commentaires admiratifs. Et quand ils ont vu ça, ils disent Masha'Allah, Masha'Allah. À leur sujet. Le Cheikh, il dit, mais cela est une innovation. Il ne faut ni s'en réjouir, ni l'encourager. Certes, nous disons, ce sont nos frères. Nous demandons à Allah de leur pardonner, car peut-être ignore-t-il la règle à ce sujet. Mais on ne doit pas mettre cela en avant ni le célébrer, car c'est une innovation récente, ça. Et ça m'effraie bien. Parmi les choses blâmables également, il y a ce que font certaines personnes après les 2 rak'at du tawaf. Ils se prennent en photo en mode selfie avec le Kaaba. Cela aussi fait partie des nouveautés de notre époque et c'est en réalité un acte répréhensible dont il faut s'éloigner. Cela n'est pas permis même en dehors du haram. Alors à plus forte raison à l'intérieur du haram. Maintenant regardez les savants. Et regardez, Wallahi al-Azim, الناس تظلم المشايخ, تظلم العلماء. Ils ne parlent pas, ils ne discutent pas, ils ne disent rien. Les mashayikh, ils ne disent rien, les ulama, ils ne disent rien. Ils disent tout. Ils conseillent les gens. Ils font des mises en garde. Ils interpellent les gens. Mais je veux dire, les frères, c'est pas pour être fataliste ou la haja. Wallahi alladhi la ilaha. المشايخ حفظهم الله تعالى الليل نهار لا يبخلون بالنصح للأمة. Jamais, jamais, jamais. Mais le problème, c'est nous. Ils écoutent, ils lisent فتاوي العلماء في المسائل هذه. Mais vous croyez que les gens ils s'abstiennent, ils s'arrêtent? Jamais de la vie. Jamais. حتى قال بعضهم هذا كذاب, يكذب هذا. On le prend en photo en train de faire des doigts. قال لك هذا يكذب. Il demande juste qu'on le prenne en photo ou il dit. Ou quelqu'un qui fait sujoud par exemple, ou quelqu'un qui fait, subhanallah, Allah al-musta'an, Allah ta'ala. يغتفر للحاج أن يشتغل بعد طواف الوداع بأسباب السفر كشراء الزاد وحمل الأمتعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك ولا يعيده. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. يعني الأصل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فلا يشتغل بعد طوافه بشراء الأغراض. إذا أراد أن يفعل ذلك يفعله قبل. أما إذا مثلا عرض له أن يشتري شيء من الزاد لسفره أو تذكر شيئا في آخر لحظة فله ذلك، وهذا لا يبطل طوافه للوداع كما يظن بعض الناس. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. متفق عليه. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وكان قد طاف للوداع قبل ذلك ولم يكن ذلك مبطلا لوداعه، فدل أن ما كان مثل ذلك لا يقطع طواف الوداع. بعضهم يقول لك هذا آخر شيء، وإذا فعلت بعده أي شيء كنوم. بعضهم يقول إذا نام بعد طواف الوداع يجب أن يعيد طواف الوداع، أو اشترى شيء، ولكن هذا كله هو يتحرى الحاج أن يجعل ذلك آخر ما يفعل. أما الآن إذا عرض عليه شيء فلا بأس. Donc on a vu que la dernière chose que devrait faire le pèlerin avant de partir, c'est Tawaf al-Wada. Maintenant, il est pardonné au pèlerin de s'occuper, après avoir accompli Tawaf al-Wada, des préparatifs liés au voyage. Maintenant, bien sûr, ça serait bien de faire tout ça à l'avance, mais maintenant, s'il a fait Tawaf al-Wada, après il va partir dans quelques temps, suite à une organisation
Par exemple, on dit aux gens, bah, écoutez, on part à minuit. Donc on va faire un tawaf à 21h30, ou là on fait l'Isha, on tawaf par la suite et on revient. Il n'y a aucun mal, on revient, on prépare nos affaires, etc. Et puis on part. Il est pardonné aux pèlerins de s'occuper, après avoir accompli Tawaf al-Wada, des préparatifs liés au voyage, comme l'achat des provisions, s'il a besoin d'acheter quelque chose pour le voyage, le transport des bagages ou l'attente de ses compagnons de route. Des choses similaires comme ça. Il n'y a aucun mal à le faire. Il n'a pas à refaire le Tawaf d'adieu pour cela, comme le préconisent certains ignorants. Ou même, comme on vient de vous le citer, quelqu'un, il était tellement épuisé, mesquin, et puis il a fait Tawaf al-Wada, il est revenu, et puis il s'est reposé, il s'est assoupi, il s'est endormi. Ah, il y en a certains qui veulent, ah non, non, du moment que tu étais endormi, tu dois refaire ton Tawaf al-Wada. Mais il y a la kahal. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, à savoir les Malikites, les Shafi'ites, ainsi que les Hanbalites. Salama, radiyallahu ta'ala anha, a dit, je me suis plaint au messager d'Allah en lui disant que j'étais souffrante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais le tawaf derrière les gens tout en étant sur la monture. Alors elle dit, radiyallahu ta'ala anha, elle dit, j'ai fait le tawaf ainsi, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait à côté de la Kaaba en récitant Surat al-Tur. C'est-à-dire qu'il l'attendait. Le hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Maintenant, pourquoi on cite ce hadith-là? Les savants, ils disent la signification de cette preuve, de cet argument, est que le prophète sallam a accompli la prière de l'Fajr alors qu'il avait déjà effectué son tawaf al-Wada' auparavant. Mais cela ne l'a pas empêché d'attendre et cela n'a pas invalidé son tawaf. Cela montre donc que les actes comme cela, le fait de prier, préparatif de voyage, l'attente de la compagnie, acheter quelque chose dont on a besoin, quelqu'un qui s'est assoupi puis s'est réveillé, des choses comme ça, similaires, ne rompent pas l'effet du Tawaf al-Wada'. C'est-à-dire son Tawaf al-Wada', il est bien et il est valide. ويعفى عن الحائض والنفساء طواف الوداع ولا يجب عليهما لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف شرط إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. Alors la femme qui a ses menstrues ou la femme qui a ses louchis, tawaf al-wada' pour elle n'est pas une obligation, mais à condition si elle a fait déjà tawaf al-ifada. Conformément au hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette dérogation à la femme qui a ses menstrues de quitter Mecca, de partir même avant qu'elle fasse tawaf al-ifada si elle a fait déjà, avant de faire tawaf al-wada' si elle a fait déjà tawaf al-ifada. واضح. هذا مجمل أحكام الحج. Demain, Inch'Allah, on va voir encore quelques règles par rapport à tawaf. Et il nous reste après بعض الأحكام التي تخص زيارة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Des questions? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-Umratu hiya al-Hajj al-Asghar. D'accord? Et le sens général de ces hadiths, que la personne, elle ne quitte Mecca qu'en laissant, la dernière chose qu'elle fasse, c'est tawaf al-wada'. Ils ont dit qu'il est recommandé. Mais sinon, il n'y a pas un texte spécifique pour la Umrah. Alors ceux qui disent que le mustahab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit liyakun akhiru ahdihi at-tawaf bil bayt. Et la dernière chose qu'il fait celui qui vient pour visiter Mecca, soit fait l'Umrah ou fait le Hajj, c'est at-tawaf autour de la Kaaba.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli 4 Umar. Et il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tawaf al-wada'. De là, ils disent que c'est recommandé. Non. ما بين الاستحباب ومنهم من يرى أنه واجب. Oui. Il refait, il fait son ghusl khalas, et ça n'annule pas son ihram. Et s'il est sale, bien sûr. وبقى إذا بقي الحاج بعد فراغه من طواف الوداع وقتا يعتبر طويلا عرفا أعاد طواف الوداع. Si la personne elle reste un moment après طواف الوداع et ce moment-là chez les gens que il a passé par exemple une journée après طواف الوداع, celui-là il doit refaire طواف الوداع. Mais par contre, si par exemple il a fait Tawaf al-Wada' et c'est prévu qu'ils allaient partir par exemple quitter Mecca à 8h du matin. Lui il l'a fait juste avant le Fajr, ou là après le Fajr. Et le bus il est venu, il est arrivé à midi, à 13h. Là, il n'est pas redevable à Tawaf al-Wada'. Par contre, si certains ils partent à Jeddah entre le Hajj et leur départ, ils finissent par exemple le Manasik, et quand ils reviennent à Mecca, ils sont à Mecca, avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part à Jeddah pour faire des achats. Dans ce cas-là, Cheikh Abdel Muhsin et d'autres savants, ils disent qu'il doit faire Tawaf al-Wada' avant de partir. Et s'il est parti sans le faire, et ça c'est الفتوى للشيخ بن باز, وهذا الذي ذكره أيضا ابن القاسم في حاشيته على الروض المربع. Il dit celui qui est parti de Mecca مسافة سفر, à savoir une distance qui est considérée une distance de voyage durant laquelle on a le droit de regrouper et raccourcir les prières. Il dit à la personne, elle est considérée comme quoi qu'elle a délaissé l'obligation, il est redevable à un sacrifice. قال إذا قطع مسافة سفر وهو لم يفعل فإنه يعد أنه قد ترك الواجب وعليه دم. D'accord? On verra quelques règles demain, Inch'Allah, et on termine par زيارة المدينة النبوية. وبهذا نكون أكملنا المناسك ولله الحمد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.